السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, اوبر سجیسٹ کے ٹیوٹوریل میں آپ کا استقبال ہے. پچھلے ویڈیوز میں ہم نے فری میں سائٹ آڈٹ کرنے کے بارے میں دیکھا تھا, اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں دیکھا تھا. اس میں ہم نے کی ورڈ اوور ویو, کی ورڈ آئیڈیاز, کی ورڈ ویژوائلائزیشن یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم آگے کا دیکھیں گے کی ورڈز بائی ٹریفک. ویڈیو بڑا اہم ہے, بہت سی اہم جانکاریاں آپ کو ملے گی, تو ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو چلیے کی ورڈز بائی ٹریفک دیکھتے ہیں. ہم ہمارا کل ہی کا کی ورڈ لیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہم نے جان چکی تھیں تو ہم سرچ کرنا شروع کرتے ہیں. تو دیکھو, یو آر یوزنگ اے فری ورژن آف اوبر سجیسٹ, 2 out of 3 فری ڈیلی سرچز آر اویلیبل. تو ہم نے ابھی سائن ان نہیں کیا. کی ورڈ اوور ویو ہم دیکھ چکے ہیں. یہ باتیں جو ہے کہ سرچ والیوم کتنی ہے, ایس ای او ڈیفیکلٹی, اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیا. اور یہ بات بھی جو ہے آپ کو پچھلے ویڈیو میں آ گئی تھی. کی ورڈ آئیڈیاز بھی آ گئے تھے, کنٹینٹ آئیڈیاز بھی آ گئے تھے. یہ تمام باتیں ہم جب کی ورڈ اوور ویو کیے تھے اس وقت بھی آ گئی تھیں. تو آپ کی ورڈز بائی ٹریفک میں بھی آئیں گے تو وہ باتیں آپ کو سیم ملیں گی. تو ہم اسے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھو دوستو, سب سے اہم چیز سملر ویب سائٹس. یہ بہت اہم ہوتا ہے. سپوز میں جو ہے نیل پٹیل ہی کی ویب سائٹ کو یہاں پر ڈالتا ہوں, neelpatel.com, اور میں سرچ کرتا ہوں. مجھے کہاں دیکھنا ہے؟ انڈیا دیکھنا ہے. آپ یو ایس وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں ابھی انڈیا رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم انڈیا سے ہیں, تو ہم انڈیا کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہاں پر آپ کو سملر ویب سائٹس آ گئی ہیں neelpatel.com کے بارے میں. دیکھو دوستو, بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں سملر ویب سائٹس پہ. آپ کا جو کمپٹیٹر ہے, آپ کو اس کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں پر سملر ویب سائٹس میں معلوم ہوں گی. یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کمپٹیٹر پر نظر رکھیں. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں, جب آپ ایس ای او کریں, یا آپ کون سا بھی کاروبار کریں, بزنس کریں, تو آپ کے کمپٹیٹر پر نظر رکھنا بڑی اہم ہوتی ہے. اصل تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا یوزر, لیکن ہمارا کمپٹیٹر کس طریقے سے یوزرز کو ہمارے ٹارگٹ کر رہا ہے, کن کی ورڈز پر وہ رینک کر رہا ہے جس پر میں نہیں کر رہا ہوں, وہ تمام باتیں ہم جانیں گے کمپٹیٹرز میں. تو آئیے, تو یہاں پر جو ہے پہلی چیز کیا بتا دی, ہیئر آر دی ڈومینز دیٹ رینک فار سملر کی ورڈز. یعنی neelpatel.com جن کی ورڈز پر رینک ہو رہا ہے, اسی کی ورڈز پر جو ہے یہ ویب سائٹس بھی رینک ہو رہے ہیں. hubspot.com, search engine general.com, wordstream.com, semrush.com, ahrefs.com اور neelpatel.com تو خود ہم نے دیا ہی ہے. مور ڈومینس آپ اگر یہاں کلک کریں گے تو اپ گریڈ ٹو سی 15 مور کمپیٹنگ ڈومینس. فی الحال ہم اپ گریڈ نہیں کریں گے, ہم اس کے ویڈیوز الگ سے بنائیں گے. تو ہم آ جاتے ہیں نیچے. تو دیکھیے یہاں پر آپ کو جو ہے آرگینک ٹریفک مل گئی پورے کمپٹیٹرز کی. تو یہاں آ جائیے, آپ کو کہاں سے ٹریفک مل رہی ہے؟ سپٹمبر کی تو نہیں مل رہی ہے, یہاں سے آپ کو ٹریفک مل رہی ہے اکتوبر سے. تو آپ یہاں پر جسٹ ہوور کر دیں تو ہب اسپاٹ کے جو ہے 3.6 ملین ہیں, سرچ انجن جنرل کے 4.1 ملین ہیں, اور ہمارے ورڈ اسٹریم کے 6.2 ملین ہیں, سیمرش کے 3.1 ملین ہیں, اور ahrefs کے 3.1 ملین ہیں, اور ہمارا جو نیل پٹیل ہے اس کے 1.7 ملین ہیں. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پوروں کی ٹریفک آپ کو جو ہے مل جائے گی. آپ کو 1 2 3 4 مہینوں کی ٹریفک آپ کو مل جائے گی. تو ٹاپ پر جو ہے ان تمام چیزوں میں wordstream.com جو ہے ٹاپ پر چل رہا ہے. ہر ایک کی اپنی خاصیت ہوتی ہے, ابھی آگے چلیں گے اور باتیں معلوم ہوگی. دیکھیں نا یہ کتنا اہم ٹول ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے کمپٹیٹرز کا ٹریفک کتنی آتی ہے. اس کے بعد جو ہے سملر ویب سائٹس, ان کے کامن کی ورڈز, کی ورڈ گیپس, ایسٹیمیٹڈ ٹریفک, بیک لنک. دیکھیے بڑی اہم چیزیں سملر ویب سائٹس جو ہم neelpatel.com ہم دیے تھے, تو اس کی جو سملر ویب سائٹس ہیں. تو ہب اسپاٹ آپ کو معلوم ہوا تھا کامن کی ورڈز, یعنی a list of keywords that the website you are analyzing and its competition rank for. مثلا neelpatel.com اور hubspot.com میں کون سے کامن کی ورڈز ہے جس پر وہ دونوں رینک ہو رہے ہیں. نیل پٹیل اور سرچ انجن جنرل میں کون سے کامن کی ورڈز ہے, ورڈ اسٹریم اور نیل پٹیل میں کون سے کامن ورڈز ہے, اسی طرح سیمرش اور ahrefs. تو آپ دیکھیں گے کہ نیل پٹیل اور ہب اسپاٹ میں جو کامن کی ورڈز ہیں وہ تقریباً 42,561 ہیں. اسی طرح neelpatel.com اور سرچ انجن general.com میں جو کامن کی ورڈز ہیں وہ 22,900 کی ورڈز ہیں. اسی طرح ورڈ اسٹریم دیکھ لیں, سیمرش دیکھ لیں اور ahrefs دیکھ لیں.
اور بھی اور ڈیٹیل دوسروں کا دیکھنا ہے تو آپ کو فری ٹرائل کے لیے اپگریڈ کرنا پڑے گا. ہم اپگریڈ کر فری ٹرائل میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم آگے کے ویڈیوز میں انشاءاللہ سمجھیں گے. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسے بندے سے سابقہ ہے, میں ایسے بندوں کو سمجھا رہا ہوں جو ابھی فری ٹرائل کو نہیں لے لیں. ابھی بیسکس تھوڑے ہمارے اسٹرانگ ہو جائیں, ہم تھوڑا کی ورڈ ریسرچ سیکھ لیں, تھوڑا ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں, تو ہم جب فری ٹرائل 7 دن کا کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ 7 دن میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہم ہمارے کی ورڈ ریسرچ کے لیے ہم 7 دن خرچ کر لے لیں. اگر ابھی سے آپ فری ٹرائل کو جو ہے سائن ان کر لیں گے تو میرے حساب سے نقصان یہ ہوگا کہ 7 دن کے بعد آپ کا فری ٹرائل ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا, یا ایسے ہی جو ہے جو بیسک باتیں اب میں بتا رہا ہوں وہ کرنے پڑیں گے. تو عقل مندی میرے حساب سے یہ ہے کہ پہلے جو فری میں ہیں وداؤٹ سائننگ وہ پوری باتیں ہم سیکھ لیں, ان کے اوپر تھوڑی محنت کر لیں. نیل پٹیل کے اوبر جیسے سجسٹ ٹول سے ہم جو ہے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں. ٹول خریدنا, ٹول کو معلوم رہنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا استعمال کرنا یہ اہم چیز ہے. کون سا بھی بھاری سے بھاری آپ ایسی ٹول لے لیں, وہ ٹول امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ ٹول مطلب کہ ٹول تو امپورٹنٹ ہی ہے, وہ ٹول کا خریدنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس ٹول کا استعمال کرنے آنا آپ کو یہ امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر ہے کی ورڈ گیپ. کی ورڈ گیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کمپٹیٹر کا آپ نے جس ویب سائٹ کا نام دیا ہے وہ اینالائز جس کو کر رہے ہیں اس کے اور سملر ویب سائٹ کے درمیان کون سے کی ورڈز ڈیفرنٹ ہے, یعنی a list of keywords that the competition ranks for but the website you are analyzing doesn't. یعنی ہب اسپاٹ تو ان کی ورڈز پر رینک کر رہا ہے لیکن neelpatel.com رینک نہیں کر رہا ہے. تو وہ کتنے ہیں 2,85,000 ہیں. اس کے بعد جو ہے میں ان کو ویو آل کر بتاؤں گا, ابھی آگے چل کر بتاؤں گا. پہلے یہ ہیڈنگز کو تو ہم دیکھ لیں. ایسٹیمیٹڈ ٹرافک تو جو ہے ہب اسپاٹ کو کتنی آتی ہے 2.1 ملین ایوریج. دا ایسٹیمیٹڈ ٹرافک دس ویب پیج گیٹس فرام گوگل فار دس پرٹیکولر ٹرم. HubSpot.com کو 2.1 ملین آتی ہے اور اپنے سرچ انجن جنرل کو 5.7 ملین آتی ہے. اسی طرح ورڈ اسٹریم وغیرہ ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیک لنکس. بیک لنکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بچوں دوستوں SEO میں. نہیں, بیک لنک از اے ٹوکن آف ٹرسٹ. اگر آپ جو ہیں کوئی چیز خریدیں یا آپ کے دوست کو کہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ اچھی ملتی ہے, تو آپ کا جو یہ ریفرنس دینا ہے یہ اس دکان کے لیے یا اس جگہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ کو جو ہے ریفر کرنے پر گوگل سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ویب سائٹ میں کچھ تو اچھا ہوگا کہ اتنے لوگ ریفر کر رہے ہیں. تو HubSpot.com کو 0.6 بلین لوگ ریفر کر رہے ہیں, یعنی بیک لنکس دیے ہیں. سرچ انجن جنرل کو جو ہے 23.4 ملین لوگ بیک لنکس دیے ہیں. اسی طرح ورڈ اسٹریم کو 1.7 ملین لوگ بیک لنک دیے ہیں. تو یہ بیک لنکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے جو ہے لوگ گوگل کے فرسٹ پیج پر رینک ہوتے ہیں. پھر ہم فری ٹرائل کو جب انشاءاللہ فیوچر میں اوپن کریں گے تو یہ آگے کا ہم کو دکھے گا. اب دیکھیے یہ جو ویو آل ہے ہم دیکھیں گے کہ کامن کی ورڈز میں یہاں پر اوبر سجسٹ ہمیں کیا جانکاری دے رہا ہے. تو جب میں ویو آل دباؤں گا تو یہاں آپ کو کی ورڈ ملے گا لنکس. اس کی ورڈ پر جو ہے ٹوٹل والیوم کیا ہے 6.1 ملین ہے اور ہب اسپاٹ کی پوزیشن کیا ہے 17 ہے, اور ٹوٹل جو اس کو جو ہے ایسٹیمیٹڈ منتھلی وزٹس آتے ہیں اس ٹاپک پر 31,212 آتے ہیں. دیکھیے اگر آپ یہاں پر دبائیں گے یا پریس کریں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پر لنکس بتائے گا. تو یہ کوکیز کی پالیسی ہے. تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ لنکس لکھ کر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. صرف میں لنکس لکھوں تو یہاں پر فرسٹ پیج پر جو ہے کچھ ایسا آ جائے گا کہ یہ ڈکشنری, اکثر ڈکشنری کے ویب سائٹس آ جائیں گے. اور میں نیکسٹ دباؤں گا, نیکسٹ پریس کروں گا تو جو ہے نیکسٹ پر کلک کروں گا تو جو ہے مجھے یہاں پر جو ہے الگ الگ ویب سائٹس ملیں گے. اور یہیں کہیں دیکھو ہب اسپاٹ مل گیا, اس کے بعد moz.com مل گیا. تو یہ سیکنڈ پیج پر ہے, 17 بولے تو سیکنڈ پیج پر. اسی طرح پنٹریسٹ ورڈ ہے, اس ورڈ پر جو ہے ہب اسپاٹ کو جو ہے ٹوٹل اس کی والیوم ہے 5 ملین, اس میں سے ہب اسپاٹ جو ہے 13 پوزیشن پر ہے. آپ پھر اس کو ایک اور ٹرائی کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پنٹریسٹ لکھ دوں. سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے تو وہ تو پہلے وہ ویب سائٹ خود آئے گی. اور نیکسٹ کلک کیجئے تو آپ کو یہیں کہیں ہب اسپاٹ مل جائے گا. دیکھیے یہاں پر مل گیا ہب اسپاٹ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کو جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے
पूरी चीज़ें मिल रही हैं कि कितने कॉमन कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। और अगर आप चाहे तो एक्सपोर्ट ऑल टू CSV भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग किए थे। चलिए गुड, ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद कीवर्ड्स गैप का देख लेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स है जिस पर hubspot.com तो रैंक हो रही है लेकिन neelpatel.com रैंक नहीं हो रही। तो मैं देखा तो यहाँ पर फेसबुक है, आप फेसबुक को देखिए पोजीशन 22 है, आप लिखकर चेक कर लें। कोई चीज़ भी जो है आप लिखकर चेक कर लेंगे। फेसबुक 22 पोजीशन बोले तो थर्ड पेज पे चले जाऊँ तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपको फेसबुक मिल जाएगा, हो सकता है ना। देखिए हाउ टू यूज़ फेसबुक अ बिगिनर्स गाइड, यहाँ आपको मिल गया है। तो उसी तरह जीमेल है, पोजीशन 92 है। तो फेसबुक सिर्फ वर्ड सर्च करने पर द एस्टिमेटेड ट्रैफिक दिस वेब पेज मंथली 1,56,400 लोग जो है HubSpot को विजिट करते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये कितनी अहमियत है, आपको मालूम होगा कि किस कीवर्ड पर जो है लोग कितनी ट्रैफिक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है नील पटेल के उबेर सजेस्ट का। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कंटेंट आइडियाज़ पर। कंटेंट आइडियाज़ भी ये हमारी कल की क्लास में आ गई थी बात कि कंटेंट आइडियाज़ मिलते हैं ना कि कौन से कैसा कंटेंट लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पर। उसके बाद एक कीवर्ड लिस्ट, ये नया एड ऑन है और इसके लिए भी आपको फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो फिलहाल हम उसको नहीं देखेंगे। हम आगे आते हैं ट्रैफिक एस्टिमेशन पर। ट्रैफिक ओवरव्यू, तो neelpatel.com का ट्रैफिक ओवरव्यू जैसा हम साइट ऑडिट किए थे उसी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक ओवरव्यू मिलेगा कि जो है कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख, 71,000 या 1,671,604। एवरेज मंथली ट्रैफिक क्या आती है ऑर्गेनिक 17,83,000। डोमेन अथॉरिटी 89, अमेजिंग, इतने बैकलिंक्स हैं। और लास्ट 3-4 महीने की ट्रैफिक देख लीजिए, अक्टूबर में 1.7 मिलियन आए थे, नवंबर में कम हो गए, फिर दिसंबर में जो है 1.4 मिलियन हो गए और जनवरी में बढ़ गए। तो ये ट्रैफिक अप एंड डाउन चलती रहती है। उसके साथ SEO कीवर्ड्स रैंकिंग, तो यहाँ देख लीजिए सॉरी, जो ग्रीन कलर से जो है वो 1 2 3 कीवर्ड्स है, कितने हैं 33,663 कीवर्ड्स। फिर ऑरेंज से जो है वो 4 to 10 पर पोजीशन पर जो कीवर्ड्स हैं वो हैं 1,84,000। उसके बाद जो है 11 to 50 पे पोजीशन पर जो कीवर्ड्स हैं वो 8,32,000 चिल्लर हैं और 8,90,832 कीवर्ड्स जो है 51 से लेके 100 तक हैं। तो ये इतना अमेजिंग फीचर है जो आपको तमाम बातें बता रहा है बिल्कुल मुफ्त में। उसके बाद जो है टॉप SEO पेजेस जो है हमारी neelpatelwebsite.com के बता रहे हैं कि जो है एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स जो है ये सबसे टॉप पेज है, जिससे मंथली 4,30,000 जो है विजिट्स neelpatel.com को आते हैं। और इसके ऊपर जो है neelpatel.com को जो है 20,272 जो है बैकलिंक्स मिले हैं। और फेसबुक पर जो है 1,383 शेयर्स हुए हैं, पिंटरेस्ट पर 55 शेयर्स हुए हैं। और यहाँ अगर ऊपर देखेंगे तो इंडिया में 1.3 मिलियन ट्रैफिक है। ये दूसरी कंट्री है PT, आई थिंक US में जो है 2.1 मिलियन है और इस कंट्री में जो है 2.2 मिलियन है। ब्राज़ील में 1.5 मिलियन है। और आप अगर यहाँ मोर क्लिक करेंगे तो ये PT यानी पोर्चुगल है और यूरुग्वे का मिलेगा। अलग अलग कंट्रीज में कितनी ट्रैफिक आ रही है ये पूरा जो है आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। तो कितना अहम चीज़ है ना, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं उस हिसाब से ट्रैफिक देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये अगर आप व्यू ऑल क्लिक करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द एफिलिएट मार्केटिंग, इस पर neelpatel.com जो है 4th पोजीशन पर है और 22,200 मंथली विजिट्स मिलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ये जो टॉप पेज है कौन से वर्ड्स हैं, व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग, इस वर्ड पर जो है सेम 22,200 वॉल्यूम है और 4 जो है पोजीशन पर है। और इसके ऊपर जितने नील पटेल को विजिट्स मिलते हैं वो 1,331। ये वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम है जितने वक्त ये सर्च होता है। एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग पे जो है ये 5th पोजीशन पर है और इसको मंथली 780 मिलते हैं। इसी तरह ये देगर कीवर्ड्स हैं। तो ये बड़ा अहम फीचर है और हर जगह जो है एक्सपोर्ट टू CSV ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। और इसके नीचे आगे का आपको देखना है तो आपको जो है अपग्रेड करना पड़ेगा।
और उसके बाद हम जब बैकलिंक्स पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास आज की फ्री की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो बैकलिंक्स पर क्लिक करें, हैं तो डोमेन अथॉरिटी जो है neelpatel.com की 89 है। अमेजिंग कमेंट आ गया साथ में। रेफरिंग डोमेन्स के कितने डोमेन्स neelpatel.com को रिफर करते हैं, तो 1,19,586 वेबसाइट्स यानी अलग अलग डोमेन्स जो है neelpatel.com को रिफर करते हैं। साथ में उन 1,19,586 में से 44,25,698 बैकलिंक्स हैं। अब फिर ये नो फॉलो बैकलिंक्स और फॉलो बैकलिंक्स एक अलग टॉपिक है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद बैकलिंक्स ओवर टाइम, देखो मई 2020 से लेके फरवरी 2023 तक बैकलिंक्स के बारे में पूरा डेटा मिल गया। अब यहाँ पर जस्ट होवर कर दो, आपको मिल जाएगा कि जो है जून 2020 में 3,35,61,118 बैकलिंक्स थे और 68,593 डोमेन्स थे। ये बढ़ते 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 जो है यहाँ पर वन क्या है, एज ऑफ जनवरी 2021 उबर सजेस्ट हैज मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स टू अवर बैकलिंक डेटा, यू मे नोटिस ए चेंज फ्रॉम द हिस्टोरिकल नंबर्स। तो यहाँ पर जो है जनवरी 2021 से उबर सजेस्ट में जो है डेटा में जो है उन बैकलिंक का जो डेटा था, जो अपडेट इन्होंने किया है, तो उसके बाद से आपको चेंजेस ज़्यादा दिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ होवर कीजिए, तो जो है कितने डोमेन्स है जनवरी 2023 में बता देगा। और उसके बाद ये न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स, ये भी अहम चीज़ है ना, कि आपको क्या होता है कि आज किसी ने बैकलिंक दे दी और थोड़े दिन के बाद जो है उन्होंने आपको बैकलिंक आपकी रिमूव कर दी, ये होते रहता है। तो यहाँ पर आपको बता देगा कि कितने बैकलिंक्स नए मिले हैं और कितने लॉस्ट हुए हैं। तो देखो ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जो है नीचे देखिए 136 डोमेन्स जो है 136 डोमेन्स जो है रिफर करने लॉस्ट हो गए, यानी उन्होंने रेफरेंस हटा दिया है, बैकलिंक हटा दी। फिर रिफरिंग डोमेन्स बाय डीए के जो इनको रेफर कर रहे हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ रख लीजिए डोमेन स्कोर 1 to 10 57,517 है। और यहाँ पर एंकर टेक्स्ट और बैकलिंक्स देख लीजिए। एंकर टेक्स्ट कहते हैं कि जब मैं किसी को रिफर करूँ, जैसे देखो ये एक लिंक है, लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट आता है इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट आता है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो नील पटेल एंकर टेक्स्ट के साथ जो है 20,000 चिल्लर बैकलिंक्स है। किस मैट्रिक्स के साथ जो है 18,000 बैकलिंक्स है। neelpatel.com एंकर टेक्स्ट है और 12,000 बैकलिंक्स है। तो ये बैकलिंक्स है और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो और डेटा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आपको जो है कौन कौन लोग जो है इनको बैकलिंक दे रहे हैं, कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है कि व्हाट इज किस मैट्रिक्स जो है ये इस यूट्यूब वीडियो से आ रहा है। ये NF का मतलब आता है नो फॉलो। तो ये यूट्यूब से है, तो यूट्यूब की डोमेन अथॉरिटी 100 है, पेज अथॉरिटी 62 है, स्पैम स्कोर कम है 4%। स्पैम स्कोर कहते हैं कि इज ए स्कोर बाय मोस्ट दैट मेजर्स द पॉसिबिलिटी दैट ए डोमेन इज स्पैमी। स्पैम क्या होता है, जैसे आपको स्पैम ईमेल्स आते हैं, जैसे आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं, उसी तरह बाद वेबसाइट्स होते हैं जो स्पैमी होते हैं। उनका काम कुछ नहीं होता, इधर उधर लिंक करना होता है, बेकार के लिंक्स इधर उधर देते रहते हैं। तो अगर किसी वेबसाइट का जो है स्पैम स्कोर ज़्यादा हो तो गूगल जो है उसकी तरफ से आपको बैकलिंक मिलने पर पेनलाइज भी कर सकता है। फिर एंकर टेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर आ गया। फर्स्ट सीन बोले तो कहते हैं कि कब इस बैकलिंक दिखी है, तो फर्स्ट सीन जो है इस यूट्यूब चैनल से गूगल को जो नील पटेल को जो बैकलिंक मिली है 21 जनवरी 2023 को, और लास्ट जो है 24 जनवरी 2023 में दिखी है। उसके बाद जो है ये AMP पेज है, यानी नील पटेल का ही है, इसकी भी बैकलिंक है, डोमेन अथॉरिटी 100 है, पेज अथॉरिटी ये है, स्पैम स्कोर 14% है। NF बोले तो नो फॉलो। फिर आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि सिर्फ फॉलो पर क्लिक कर दें तो आपको वही लिंक्स मिलेंगे जो डू फॉलो के हैं, और नो फॉलो पर क्लिक कर देंगे तो आपको वही बैकलिंक शो करेगा जो नो फॉलो के हैं। देखिए बैकलिंक का माशाल्लाह तबारकल्लाह डेटा दे रहा है। नेक्स्ट भी बटन आप क्लिक कर सकते हैं, और साथ में जो है वन लिंक पर डोमेन भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो जो है हर डोमेन से सिर्फ एक लिंक वो आपको बताएगा। और साथ के साथ यहाँ पर आप एक्सपोर्ट टू CSV भी कर सकते हैं, कर दें, यहाँ नोट हैक्स कर दें, यहाँ ओपन करें, बैकलिंक्स आपके पास डाउनलोड हो गई है। और आप देखिए नील पटेल के कितने बैकलिंक्स हमको यहाँ दे रहा है, टोटल 83 दे रहा है। अपग्रेड करने पर और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है ना बच्चों, ज़बरदस्त फीचर। तो इसको देखें, अच्छे से देखें और एनालाइज करें, और कुछ समझ में आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बैकलिंक अपॉर्चुनिटी,
देखो neelpatel.com है हमारा डोमेन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि HubSpot डोमेन जो है मेरा कंपटीशन है उसका डोमेन रखूं और सर्च दबा दूं। यहाँ क्या क्या एंटर है, ठीक है। अब यहाँ मुझे सर्च हो रहा है तो मुझे बता रहा है कि बैकलिंक अपॉर्चुनिटी मतलब कि वो डोमेन्स जो मेरे कॉम्पिटिटर को लिंक दे रहे हैं, अगर मेरे पास भी सेम कीवर्ड्स हैं तो अगर मैं उनसे बात करूं, उनको मेल करूं, उनसे मेरे ताल्लुकात बनाऊं और उनको कहूं कि आप मुझे भी बैकलिंक दे सकते हैं, सेम कीवर्ड मेरे पास भी है, आर्टिकल भी अच्छा है, आप ये खुद देख सकते हैं, तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास भी सेम कीवर्ड है, उनके पास भी सेम कीवर्ड है, मेरे पास जो आर्टिकल है उनके पास भी वो आर्टिकल है, तो आप उनको बैकलिंक दिए हैं तो आप मुझे भी बैकलिंक दे सकते हैं। तो यहाँ बैकलिंक अपॉर्चुनिटी के बारे में देखिए, यहाँ खुद कह रहा है आइडेंटिफाई वेबसाइट्स दैट यू हैव बेटर चांसेस ऑफ एक्वायरिंग बैकलिंक्स फ्रॉम बाय सीइंग विच डोमेन लिंक्स टू 2 और मोर ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। तो अब 2 और 2 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर के नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैंने HubSpot का दिया है, और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ahrefs.com को ऐड कर सकता हूँ, और मैं ऐड करना चाहूँ तो WordStream, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स में HubSpot ने ही मुझे बताया था, मेरे यानी फिलहाल हमारा वेबसाइट है neelpatel.com, ठीक है। इन 3 के नाम दिया और सर्च लगाया तो चेक आउट प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर फ्री टू गेट मोर अबाउट यूबर सर्विसेज और कम बैक 24 आवर्स। तो डेली लिमिट मेरी हो गई है तो यहीं पर देख लेंगे। टॉप बैकलिंक्स पर क्लिक कीजिए। apples.com से जो है HubSpot को यहाँ पर बैकलिंक मिली है। mozilla.org से है नोट शोइंग अप टू 500 रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर सॉर्ट, तो 500 तक बता रहा है। यहाँ पर देखिए HubSpot को मिली है, तो देखेंगे HubSpot कहाँ है, तो किस नाम से मिली है, एंकर टैग मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, apple.com, यहाँ पर है HubSpot.com, तो देख सकते हैं कहीं पर होगा HubSpot का, क्योंकि ये ईमेल सर्विस भी है, CRM सर्विस भी है, तो यहाँ कहीं पर जो है किस नाम से है वो इल्म में नहीं है, तो ये दिया है हालांकि। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जो है कि लैब्स में जो है क्या बातें जो है उबर सजेस्ट ने बताई है और फ्री में कितनी बातें दे सकते हैं, और उसके बाद हम लॉगिन होकर 7 डेज़ के फ्री ट्रायल में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें देखेंगे। और जब फ्री ट्रायल के भी डिटेल्स ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे कि पेड टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक देखे हैं तो पसंद ही आया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।